اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Turning the speaker off. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے والے بہت سارے وعلیکم السلام مل گئے. چلے میں میوٹ کر دیتی ہوں آپ سب کو. چلے اوکے میوٹ آل کر دیا میں نے تاکہ پھر بیچ میں گڑبڑ نہیں ہو. تو الحمدللہ لاسٹ تھرسڈے کو ہم نے کمپلیٹ کیا تھا اپ ٹو آیا نمبر 11 آف سورہ نساء, آیا نمبر 11. اور ابھی ہم بات کر رہے تھے جسٹ بیفور اٹ اسٹارٹڈ وی اسٹارٹڈ دی کلاس کہ اٹس ناٹ این ایزی آیا, ہاں, کیونکہ اس میں بہت ساری لاز ہیں, ان کو سمجھنا آسان نہیں ہے. لیکن ابھی وہی بات ہو رہی تھی, ہنا نے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ 1 گھنٹے تک بیٹھی اور اس نے سمجھایا, اور مطلب ایسے اتنا مشکل نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی ونس وی فنش دس آئی ول سینڈ یو اے شیٹ جس میں پورا میں نے لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ ہے تو یہ, مطلب اس میں ایک لکھا اسی سب کو کیپچر کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, سمرائز کیا ہوا ہے. تو آپ اتنا زیادہ گھبرائیں نہیں اگر یہ آپ آیا 11 پڑھیں, اس کے بعد آیا 12 جو پڑھیں گے اس میں تھوڑا اور کمپلیکیشن ہے, ٹھیک ہے نا. تو لیٹ اس جسٹ گو کہ جہاں ہم رکے تھے وہاں سے ہم اب سٹارٹ کریں. تو آئی ٹولڈ یو لاسٹ ٹائم کہ جب ہم نے یہ سیکھا تھا دا لاز آف انہیریٹنس آف کس کا تھا, پیرنٹس اینڈ چلڈرن کا تھا. اس میں ہسبینڈ وائف کا بھی نہیں آیا تھا, یاد ہے آپ کو. آیا 11 از فار دا پیرنٹس اینڈ دا چلڈرن. تو اس میں جب آیا تھا اس میں ایک کلوز آئی تھی جس کو اردو میں شک کہتے ہیں. میں نے دیکھا کہ کلوز کو کیا کہتے ہیں تو مجھے پتا چلا ڈکشنری کہ اس کو شک کہتے ہیں. تو ایک کلوز جو ہے وہ یہ ہے من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین. اس کا مطلب یہ کہ یہ شیئرز جو ہیں یہ اس کے بعد ڈیوائیڈ ہوں گے, یہ انہیریٹنس اس کے بعد لوگوں کو ملے گی, جبکہ جو میت ہے اس کے ڈیسیز جو ہیں اس کے اگر کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ وصیت ہے اور ڈیٹس ہے. اور میں نے آپ کو یہ بھی مینشن کیا تھا کہ آلدو وصیت پہلے لکھا ہوا ہے ڈیٹس بعد میں لکھا ہوا ہے, لیکن تمام اجماع آف کنسنسس ہے among the Muslims کہ پیمنٹ آف ڈیٹس takes precedence over the payment of the will. ٹھیک ہے نا, جو آپ کا will ہوگا, جو آپ کی وصیت ہوگی وہ بعد میں ہوگا, پہلے ڈیٹس پہ ہوں گے. اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ڈیٹس کو آج ہم ڈیل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. we are going to discuss only debts today. اور انشاءاللہ نیکسٹ جو تھرسڈے آئے گا اگر میں پوری طرح تیاری کر سکی تو we'll do about the وصیہ انشاءاللہ. I'm trying but it's like a more difficult subject. ٹھیک ہے نا. تو اور پہلے بھی میں نے کیا تھا وراثت کی لاز میں, لیکن دا لاز آف انہیریٹنس, لیکن ابھی پھر میں اس کو تھوڑا سا چینج کرتی ہوں ان دا کانٹیکسٹ جو ابھی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اس کے کانٹیکسٹ میں. تو اونلی جب ڈیٹس پے ہو جائیں گے اس کے بعد وصیت کر سکیں گے. تو دیکھیں ڈیٹس کیا چیز ہوتے ہیں. پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ جب ایک کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے, دیر از اے ڈیسیزڈ, کوئی بھی ہے, عورت ہے, مرد ہے, ماں باپ ہے, بچے ہیں, بیوی ہے, شوہر ہے, جو بھی ہے, سب سے پہلے ہر میت کے لیے اس کے 4 رائٹس ہوتے ہیں, اس کے 4 حقوق ہوتے ہیں جن کو امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے. ان 4 رائٹس کے متعلق پہلے میں آپ کو بتاؤں تاکہ ہم دیکھیں کہ ڈیٹس کس وقت آتا ہے اور بیکویسٹ یا ول کس وقت آتا ہے. نمبر 1 اس کا جو رائٹ ہے, اس کا حق ہے آف دا میت, آف دا ڈیسیز, پیمنٹ آف ہز اور ہر فیونرل اینڈ بیریل ایکسپینسز. فیونرل اینڈ بیریل ایکسپینسز یاد رکھیں, یہ بہت ضروری ہے. سب سے پہلے اس کا جنازہ اور اس کا کفنانہ, اس کا جنازہ اور اس کا دفنانہ, یہ آپ کہہ لیں. نمبر 2 ہوگا پیئنگ آف اینی ادر ڈیٹس جو اس کے اوپر ہیں, یہ بھی ڈیٹ ہے اور وہ بھی ڈیٹ ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ پیئنگ آف اینی ادر ڈیٹ جو کرنا ہے. تیسری چیز آئے گی ایگزیکیوشن آف ہز اور ہر ول, ٹھیک ہے نا, جو اس کی وصیت ہے, اور وہ بھی 1/3 میکسیمم ہوگا. ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ول میں تو پتا چل جائے گا. نمبر 4 ہے, چوتھی نمبر پہ آتا ہے ڈسٹریبیوشن آف دا ریمائنڈر آف, جتنا اس کا پیسہ بچا یا جتنی ویلتھ ہے, جو کچھ بھی ہے, اس پراپرٹی, اس اسٹیٹ, اس ویلتھ کی ڈسٹریبیوشن اکارڈنگ ٹو دیز لاز جو ہم پڑھ رہے ہیں 11 میں اور 12 میں خاص کر. اب دیکھتے ہیں, سب سے پہلے میں نے بتایا کہ ڈیٹس میں کیا چیز ہے. اٹ از کائنڈ آف اے ڈیٹ. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے لون لیا, وہ اس نے لون نہیں لیا تھا. ڈیٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے لون لیا ہے, وہ قرضے میں پھنسا, بیکاز دیٹ از یٹ انادر اسٹوری. وہ نہیں ہے. ہم اس وقت بات کر رہے ہیں کہ فیونرل اس کا اور بیریل جو ہے, اس کے کفنانے دفنانے کے جتنے بھی اخراجات ہیں, they should come from the person who passed away, اگر اس کے پاس پیسے بچے ہیں. اگر کوئی غریب تھا, اس کے پاس نہیں تھے, تو ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں. جس کے پاس پیسے ہیں, انہیریٹنس کچھ بھی بچا ہے, تو سب سے پہلے کیا ہوگا, اس بندے کا جو فوت ہو گیا اس کا غسل آف دا ڈیڈ باڈی, دا شراؤڈنگ یعنی اس کا کفنانہ. نمبر 3 اس کا جنازہ,
to be transported, नमाज पढ़ के जनाजे को ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान तक ले जाना, और नंबर 4 उसमें बैरियल है यानी दफनाना। तो जैसे ही एक इंसान फौत होता है उसी वक्त वन शुड हेसन, वन शुड हरी, क्या करने के लिए? उसके गुस्ल, उसके कफनाने, उसके जनाजे और दफनाने के लिए। और किसी को भी बगैर किसी रीजन के, वैलिड शरिया रीजन के डिले नहीं करना, ठीक है ना। अब वो है ये चल रहा है, किसी का ऑटोप्सी है, किसी का कुछ है, कुछ है, वो अलग बातें हैं, लेकिन वैलिड शरिया रीजन कोई भी ऐसी नहीं है जिसकी वजह से आप, अगर वैलिड शरिया रीजन नहीं है तो उसको डिले नहीं करना है। और ये तमाम एक्सपेंसेस जो हैं, जो कि कफनाने दफनाने की सब चीज, इट शुड बी रीजनेबल। ये नहीं है कि आप एक एक्सट्रीम पे जा रहे हैं, दूसरे एक्सट्रीम पे जा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू शरिया इट शुड बी रीजनेबल। तो अगर कुछ पैसे छोड़े हुए हैं डिसीज ने, तो उसके अपने पैसों से ही करना चाहिए, मतलब ये उसकी ऑब्लिगेशन है हम लोगों पे। लेकिन अगर कोई आदमी आता है, कोई औरत आती है, या बच्चे आते हैं, या माँ बाप आते हैं, या मियाँ बीवी कहते हैं कि हमने करना है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। जो करना चाहे एक्सपेंसेस कर सकता है, लेकिन आपको बताया कि सबसे पहले उसके कफनाने दफनाने हर चीज से पहले ये होगा। अच्छा, ये कैसे पता चला कि उसके पैसे होंगे? यू आस्क मी फॉर अ दलील। दलील इसकी ये, एविडेंस इसकी ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी थे जो कि अरफा में जिसकी डेथ हुई थी। अरफा यानी कि अरफात में, यानी हज के दौरान, हज पे जब वो यौम अरफा पे अरफा में था, सुभान अल्लाह, तो उसकी वहां पर डेथ हुई। जब उसकी डेथ हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि श्राउड हिम इन हिज 2 गारमेंट्स, इसके यानी इसका जो एहराम है, हमारे देखें कफन में क्या होता है, यही 2 चीजें होती है ना, औरतों का नहीं, मर्दों की बात कर रही हूँ। तो उनका क्या होता है, एक दो बेसिकली 2 पीसेस होते हैं, 3 भी होते हैं लेकिन 2 पीसेस होते हैं बेसिकली, ठीक है ना, एक चादर ऊपर से डालते हैं। तो ये 2 पीसेस जो हैं, ये जैसे एहराम के 2 पीस होते हैं, एक नीचे से बांधते हैं इजार और एक ऊपर से लेते हैं, तो वही एहराम में, ये बुखारी में भी और मुस्लिम में भी, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसको श्राउड करो, इसको कफन पहनाओ इन हिज 2 गारमेंट्स, जो इसके अपने गारमेंट्स हैं। तो इससे ये रूलिंग डिराइव होता है कि उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि क्या इसके ज़िम्मे कोई कर्जा है, इसने कर्जा अदा किया कि नहीं किया, इसके कोई वारिस हैं जिसको पैसे मिलते हैं। अगर ये होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते पहले इसके वारिसों को बुलाओ, इसके वारिसों को उनका हिस्सा दो, या इसका कर्जा चुकाओ, उसके बाद इसको कफन पहनाओ। सो कफन जो है उसी वक्त पहनाना है, उसी के पैसों से पहना, नहला के कफन पहनाना है। अगर जो डिसीज्ड है उसके पास कोई वेल्थ नहीं है, तो जो ऑब्लाइज्ड होता है उस पर स्पेंड करने के लिए सबसे पहले उसका हक बनता है। यानी उसके वारिस में कौन कौन है? जो फौत होगा, तो मैं अगर फौत होती हूँ तो मेरे हस्बैंड को भी ये हक है कि वो मतलब ही इज ऑब्लाइज्ड, अगर जिंदगी में मेरे ऊपर स्पेंड कर रहे हैं। मेरे बेटे पे है तो मेरा बेटा, अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मेरे बाप पे होता। तो इसी तरह जो फादर है या हस्बैंड है या जो सन है, वो ऑब्लाइज्ड होते हैं, उनके ऊपर ये फर्ज आ जाता है कि वो, अगर उनके पास पैसे हैं तो वो इनके डिसीज्ड के लिए कफन का इंतजाम करें। याद रखें, अ वाइफ इज नॉट obliged to shroud her husband। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कंसेंसस औरत की ये जिम्मेदारी, हम पहले पढ़ चुके हैं कि औरत की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने मर्द का खर्चा उठाए जिंदगी में, अपने शौहर का खर्चा उठाए अपनी जिंदगी में। तो अगर हस्बैंड की डेथ होती है तो औरत के ऊपर ये ऑब्लिगेशन नहीं है। शी मे वांट टू पे, अपनी मर्जी से कि भाई मेरा शौहर है, मैं इसके पैसे देना चाहती हूँ, तो वो ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा नहीं है, मतलब ना उसका बाप है, ना उसका हस्बैंड है, ना उसका बेटा है जो उसके लिए कुछ करे, और पैसे भी नहीं है, तो फिर क्या होगा? कफन कौन करेगा? तो ये फर्द किफाया है, जिसको फर्द किफाया हम कहते हैं, जिसको उर्दू में कहते हैं फर्ज किफाया। तो ये एक फेवर नहीं है, ये एक फर्ज है पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर, कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी मिल के किसी तरह से उनके लिए पैसे जमा करें और उनके कफन का इंतजाम करें। और आपको इस बारे में अगर किसी से पूछना है, ज्यादा डिटेल लेना है, तो आप निगार से पूछें, निगार रंगून वाला से, बिकॉज वो करती हैं ये, उनको सारा मालूम है किस तरह पैसे जमा करना, क्या करना, कौन लोग देते हैं डोनेशन, वो जमा करके रखती हैं और उससे वो कफन वगैरह खरीद के भी रखती हैं। और जब कुछ होता है, शी इज द डायरेक्टर फॉर दिस, तो वो आप पता नहीं डायरेक्टर है कि, लेकिन मुझे लगता है MMC की कुछ है, तो वो arranges the कफनाना दफनाना एंड एवरीथिंग। अब आते हैं बैरियल की तरफ, कफन हो गया, अब बैरियल की तरफ होता है। A lot of people जो है they spend thousands and thousands of dollars किस चीज के लिए, कि वो कहते हैं नहीं नहीं, हम जो है डेड बॉडी को पाकिस्तान लेकर जा रहे हैं, ईरान लेकर जा रहे हैं, अफगानिस्तान लेकर जा रहे हैं, जो भी होता है। मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स ये कहते हैं इन देयर व्यू दिस इज हराम।
most of the scholars कहते हैं, it's majority कहते हैं it is haram to transport a dead body to another country. Some scholars say कि चलो हराम नहीं है, it is makruh. मकरू क्या चीज है? मकरू वो चीज है, हराम जो चीज मना है, स्ट्रिक्टली मना है, आप करेंगे तो आप गुनाहगार हो, यू विल बी सिंफुल. और मकरू क्या चीज है? इफ यू डू इट अल्लाह विल नॉट लाइक इट, अल्लाह डिसलाइक्स इट. तो क्या हमें वो चीज करनी चाहिए जो अल्लाह को नापसंद है? शुड वी डू एनीथिंग? People don't realize, most people don't realize, और यहाँ से बैठे बैठे वसीयत करके दे देते भाई, और या खुद ही कर देते, नहीं नहीं रिश्तेदार वहां पर है, मेरा ससुराल वहां पर है, मैंने देखा है, नहीं नहीं मेरे ससुराल वाले कहेंगे इसको वहां क्यों दफना दिया, भाई जहाँ उसकी मट्टी थी वहां उसको दफना दिया. People do not realize this. मैं आपको फतवा अब देती हूँ. जो सऊदी अरेबिया का जो फतवा है, स्टैंडिंग कमेटी है उनकी फॉर स्कॉलरली रिसर्च एंड इशूइंग फतवाज, वो वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड स्कॉलरली कमिटीज है ऑफ द करंट टाइम. ठीक है ना? उसमें अ नंबर ऑफ सीनियर स्कॉलर्स हैं और उनका हाई लेवल ऑफ क्रेडिबिलिटी है, स्कॉलरली भी है, इस्लामिक सर्कल्स में भी सब उनको मानते हैं. तो वो स्टैंडिंग कमेटी जो है वो ये कहते हैं कि एवरी डिसीज्ड पर्सन, हर फौतशुदा इंसान को बैरी करें उनके ग्रेव यार्ड में, उनकी सिटी में जहां पर वो फौत हो. अब यहाँ पर सिटी का मतलब ये नहीं कि हमारे हम ये एलए इतना फैला हुआ है या सदर्न कैलिफोर्निया इतना फैला हुआ है कि अगर हम कहते हैं कि नहीं मैं तो एनाइम हिल्स में रहती हूँ तो मुझे वेस्टमिनिस्टर ले जा सकते हैं कि नहीं, कोरोना ले जा सकते हैं कि नहीं, तो ये नहीं है. मतलब कि वो यहाँ तो ये एक्सेसिबल है आना जाना, और दिस इज द नॉर्म ओवर हियर. तो सिटी का मतलब ये है कि उस इलाके में, उस विसिनिटी में आप कह लें, उस करीब की जगह में. तो स्टैंडिंग कमेटी यही कहती है सऊदी अरेबिया की, दे शुड नॉट बी मूव टू एनी अदर सिटी अनलेस देयर इज अ वैलिड रीजन फॉर इट. अब अगर मुझे कह दे मैं मरती हूँ और कहेंगे वेस्टमिनिस्टर में जगह नहीं है, तो मेरी लाश को लेकर तो कहीं और ही जाना पड़ेगा ना. अगर वो कहते वहां भी जगह नहीं तो तीसरी जगह जाना पड़ेगा, तो वो भी वैलिड रीजन है. दिस इज बिकॉज इट इज ईजियर. अपने ही शहर में अगर दफनाएं, कोई डिले जो है उसको आप अवॉइड कर सकते हैं, और जो डेड बॉडी है वो डीके होना शुरू हो जाता है बिफोर द बैरियल, उसको डीके होने से बचाने के लिए. तो ये सब रीजंस हैं. अगर वैलिड रीजन है तो इट इज परमिसिबल, जैसे मैंने आपको कहा. अब देखिए द सुन्ना एट द टाइम ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या था कि सहाबा जहां फौत होते थे या जहां शहीद होते थे, वहीं पर उनको जो ग्रेवयार्ड होता था वहीं पर उनको दफना दिया जाता था. मार्टर्स भी, जो शोहदा थे, जहां पर उनकी शहादत होती थी वहीं पर उनको दफना दिया जाता था. कोई भी प्रूवन ऐसी हदीस नहीं है, कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं है जिसमें सहाबा जो है उनको एक सिटी के बदले दूसरी सिटी ले जाया गया और दूसरी सिटी के ग्रेव यार्ड में डाला गया. कभी भी नहीं हुआ. और दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द सुन्ना ऑफ द प्रॉफिट एंड द प्रैक्टिस ऑफ द सलफ, या जो उस वक्त अर्लियर जनरेशन ऑफ दिस उम्मत थी, उनकी ये प्रैक्टिस थी. नाउ इट इज टू अवॉइड ट्रांसग्रेसिंग द रूल्स ऑफ शरिया. अगर शरिया ये कहती है जहां पर डेथ हुई है वहीं पर उसको दफनाओ, तो उसको अगर हम ट्रांसग्रेस करते हैं तो वो हम हद से निकल रहे हैं, उसको अवॉइड करना. नंबर 2, जैसे मैंने आपको बताया, डिसीज्ड को हुक्म ये कि जल्दी से जल्दी दफनाओ. वो जल्दी से जल्दी, देखें बाज दफा हम यहाँ पर क्या होता है, डेथ सर्टिफिकेट नहीं आई, अभी पुलिस फला है, अभी ये है, अभी वो है, अभी वो, इस तरह के हमारे कंट्रोल में नहीं है. वो ठीक है, और वो चीजें सब अलाउड हैं. या अभी अस्पताल से बॉडी नहीं आई, मतलब ये सब चीजों का अलग है. तो जितनी जल्दी हो सके शरिया इनकरेज करता है कि जितना आपके बस में है उतना आप जल्दी करें. और फिर मैंने आपको बताया कि वो प्रोसीजर्स जो होते हैं जो डीके कर देते हैं बॉडी को, उससे भी हमको, वो प्रोसीजर से भी बच जाते हैं और बॉडी को डीके होने से भी बच जाते हैं. इसके बाद ये होता है कि अगर आप ये सब करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, एक कंट्री से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, उसमें अननेसेसरीली इतना पैसा खर्च होता है. आजकल आप देख लें कि एक टिकट ही कितनी महंगी है. यहाँ से अगर आप पाकिस्तान ले जा रहे हैं, समझ लें तो कितना टिकट है. अगर आपको इतनी टिकट देनी पड़ती है, $1000-2000 या $3000 या $6000 आपको देने पड़ते हैं, तो आपने उतने पैसे विरसों में जो वारिस हैं उसके अमाउंट में से आपने कम कर दिया. तो ये सब नहीं करना है. दूसरी चीज ये है कि जो राइट ऑफ द एयर्स हैं, जो वारिस हैं, उनके हुकूक को भी आप प्रॉपरली उसको यूज करें, इस पैसे को. अच्छा, अब आप कहेंगे कि ये फतवा तो सऊदी अरब का है, तो मैंने कहा मैं आपसे यहाँ का फतवा जो फिक काउंसिल ऑफ नॉर्थ अमेरिका का है वो भी मैं आपको उसमें से चीदा बातें निकाल के आपको बता दूं, क्योंकि आप कहेंगे कि ये तो हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है.
یہ تو سعودی عرب پہ اپلیکیبل یا دنیا کے اور جگہوں پہ اور شہروں میں اور ملکوں میں اپلیکیبل ہے. تو فقہ کاؤنسل آف نارتھ امریکہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم never moved a dead body from one location to another. یہ اس میں لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, اور بہت سارا بھی لکھا ہے, لیکن یہاں پھر بھی ریپیٹ کر رہی ہوں. there is not a single hadith or report, اس میں لکھا ہوا ہے, of any incident where he allowed or approved transportation of a dead body from one location to another for any reason or any purpose. ٹھیک ہے نا, he never transported the dead bodies even to Makkah or Medina if they passed away just a few miles from these holy places. اب دیکھیں, اب کس کی خواہش نہیں ہے کہ اس کو مدینے میں دفنایا جائے, مکہ میں دفنایا جائے. ہمارے ہاں سے تو اب شادیاں بھی وہاں جا کے ہو رہی ہیں, اس میں پتہ نہیں کیا برکت نظر آتی ہے ان کو کہ وہاں جا کے شادی کریں تو, لیکن جو بھی ہے سب کی اپنی مرضی ہے, پیسہ لوگوں کے پاس زیادہ ہے, وہ خرچ کرنا چاہتے ہیں شادیوں پہ وہاں جا کے اتنے لوگوں کو لے جا کے, تو اٹس اوکے, وہ جو بھی چاہتا ہے وہ کر رہے ہیں. ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حرام ہے, لیکن وہی پیسہ اس سے بیٹر کسی چیز میں یوز ہو سکتا ہے. تو کبھی بھی مکہ مدینے میں بھی جا کے کسی کو نہیں, اگر وہ مکے سے چند میل بھی دور تھے, انہوں نے ان کا چلو مکے میں اس کو یا مدینے میں ان کو دفنا دے. تو یہ پریکٹیکل ایک ماڈل تھا جو کہ صحابہ نے ہمارے سامنے اس کو فالو کیا, مطلب ہمارے سامنے ہیں, ان کی سب کی ہے. خلفائے راشدین جو تھے انہوں نے بھی یہی کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی چاروں خلفائے راشدین آئے انہوں نے بھی یہی کیا, اور اسی لیے میجورٹی آف دا مسلم جورسٹ ہیں وہ منع کرتے ہیں, وہ پروہیبٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ڈیڈ باڈی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لانا. دی اونلی ایکسیپشن آپ کو بتائے کہ کوئی اسٹرانگ ویلڈ شریعہ ریزن ہو. اب آپ کہیں گے کہ وہ ریزن کیا ہو سکتی ہے؟ وہ ایک ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ یہ فیئر ہو, یہ خوف ہو کہ چونکہ یہ مسلمانوں کا ملک نہیں ہے تو یہاں کوئی ان کی بے حرمتی کرے گا, لاش کی بے حرمتی کرے گا یا گریو کی بے حرمتی کرے گا. یہاں پر اگر قبر پہ آ کے کوئی بے حرمتی کرے گا تو یا تو ڈیڈ باڈی کی یا گریو کی, یعنی یا قبر کی یا میت کی, اگر اس کے وقار کو, اس کی عزت کو کوئی بے حرمتی کرے گا, دشمنی کی وجہ سے بھی کر سکتے ہیں نا. صرف ادھر ہونے کی ضرورت, مطلب ضروری نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ میں تو کوئی کرے گا, یہاں تو لوگ نہیں کرتے ہیں نارملی, لیکن سمجھے کہ کسی کی دشمنی ہے کسی کے ساتھ, وہ کسی اور ملک میں ہے اور وہاں پر اس کے رشتہ دار ہیں جس سے ان کی دشمنی ہے, تو وہ جا کے خواہ سے بے حرمتی کرے, اس سے وہ اس شہر سے دوسرے شہر میں لے جائے تو اٹ از اسٹل الاؤڈ, اگر ان کو معلوم ہے, یقین ہے کہ دشمنی کی وجہ سے یہ کریں گے. تو ایک فنڈامنٹل اسلامک obligation ہے ہماری کہ جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو عزت کے ساتھ پروقار طریقے سے, اس کو ڈگنیفائڈ طریقے سے اس کو بیری کیا جائے. تو کسی طرح بھی in any way, form or shape تکلیف نہیں دینا ہے, کسی ڈیڈ باڈی کو ہارم نہیں پہنچانا ہے, ڈس ریسپیکٹ نہیں کرنا, اس کی توہین نہیں کرنی ہے, اور اس کو کوئی ڈیمیج یا ہارم نہیں پہنچانا ہے, یعنی نقصان نہیں اس کو پہنچانا ہے کہ وہ باڈی جو ہے بیریل سے پہلے اس میں کچھ خرابی ہو جائے. اچھا, ایک اور پوائنٹ اس میں بہت ضروری ہے کہ جب ہم انٹرنیشنل شپنگ کرتے ہیں, یہاں سے سمجھے پاکستان بھیجنا ہے, تو اس ڈیڈ باڈی کو آپ کو پتا ہے نا کیا کرتے ہیں, امبامنگ کرتے ہیں. امبامنگ کا پورا پروسیس بھی میں نے بتایا تھا اپنے لاز آف انہیریٹنس میں, اگر کسی کو سننا ہے تو میں آپ کو لنک بھیج دوں گی. آفٹر وی فنش آل دس انشاءاللہ آیا 12 بھی ہو جائے, 13 14 یہ ہو جائے انشاءاللہ, then I'll send you کہ آپ وہ دیکھ لیں کہ اس میں زیادہ ڈیٹیل میں یہی سب باتیں ہیں, ٹھیک ہے نا, because that was a topic, that was not the Quran word for word, that was a topic, اس میں میں نے ساری چیزیں کور کی ہیں. تو embalming process میں سمپلی آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ تو ایکسٹریملی پرابلمٹک ہے, کیونکہ اس کے اندر embalming fluids جو ہیں saturated with alcohol throughout the body ڈالتے ہیں اور بلڈ کو کمپلیٹلی ڈرین آؤٹ کر دیتے ہیں, اور باڈیلی فلوئڈز جو ہیں ان کو کمپلیٹلی ڈرین آؤٹ کرتے ہیں, اور اس کے بدلے یہ الکوہلس اور دوسرے فلوئڈز کو ڈالتے ہیں. تو اس پروسیس کے اندر انسیژن ہوتی ہے, کاٹتے ہیں, انجیکشن کرتے ہیں, گیلنز آف ایکسٹرنل فلوئڈز جاتے ہیں, پھر وہ آل جتنے بھی باڈی آرگنز ہیں ان کو آلموسٹ آل آرگنز کو پنکچر کرتے ہیں, ان میں سوراخ کرتے ہیں, اس کو سک کرتے ہیں انٹرنل باڈی فلوئڈز کو نکالنے کے لیے, اینڈ انجیکٹ کرتے ہیں وہ جو الکوہولک فلوئڈز ہیں ان کو تمام آرگنز میں ڈالتے ہیں, اور کمپلیٹ ایک ڈرینیج آف دا باڈی, بلڈ ہو جاتی, پورا خون نکال لیا جاتا ہے انٹو دا سیور سسٹم. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے ٹیشوز اور اسکن جو ہے وہ ہارڈن ہو جاتی ہے. جسٹ امیجن کریں کہ آپ کیا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ ہو, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جاننے والوں کے ساتھ, آپ کے عزیز و اقارب کے ساتھ یہ ہو, نہیں. تو یہ سب کچھ باڈی کے لیے بہت ہی نقصان دہ, بہت ڈیٹریمنٹل ہے, اور ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے کہ یہ ان کی عزت اور بے عزتی اور یہ بے حرمتی ہو رہی ہے. تو اسی لیے یہ کوئی ریزن نہیں ہے کہ آپ ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری بھیجیں. اور ان سب کے علاوہ کیا ہے, اٹ از ڈیلیئنگ دا بیریل.
It is unnecessary expenditure, जैसे मैंने आपको बताया, thousands of dollars. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत, he was very emphatic, उन्होंने जोरदार ताकीद की जब उन्होंने कहा hasten to bury the dead. Hasten to bury the dead. क्यों? क्योंकि if it was a righteous person, then you are sending it off to its welfare. यानी अगर कोई नेक रूह थी, अगर नेक इंसान था, तो आप उसको जल्द अज जल्द वेलफेयर पे पहुंचा रहे हैं. और अगर वो and if it was otherwise, then you are putting a liability off from your necks. यानी अगर वो कोई अच्छा बंदा नहीं था जो फौत हुआ है, तो जल्दी से जल्दी उससे आप छुटकारा पाएं. It is a liability जो आपके ऊपर है कि इसको, वो कहते हैं ना, खस कम जहां पाक, उसको आप निकालें इस दुनिया से. वो फौत हो चुका है लेकिन उसकी बॉडी को भी निकाल दें. तो ये बुखारी में है. ये बहुत जबरदस्त है ये कि आप अपने डेड बॉडीज को बैरी करने के लिए, दफन करने के लिए हेसन करें. अगर वो नेक बंदा था तो फिर आप उसको अच्छी जगह पे पहुंचा रहे हैं, और अगर वो नेक बंदा नहीं था तो आप अपने ऊपर से ये एक लाइबिलिटी को हटा रहे हैं. बुखारी में है, आप देख लें उनके डेड में और उन चीजों में, ये उनकी किताब में है. अबू दाऊद ने भी रिपोर्ट किया और उन्होंने ये फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमांड किया, इट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू होल्ड बैक द डेड बॉडी फ्रॉम बैरियल व्हाइल कीपिंग इट अमंग द फैमिली. पाकिस्तान में तो ये है ना कि वहां तो अस्पताल में भी नहीं होता. अब तो खैर होने लगा है, मॉर्ग्स हैं वहां पर, लेकिन पहले क्या, घर में आके वो डेड बॉडी पड़ी रहती थी, वहीं डिके होती रहती, कभी बर्फ डाल रहे हैं, कभी कुछ डाल रहे हैं. सो नाउ द क्वेश्चन रिमेन्स, व्हाट इफ द पर्सन हु डाइड मेड अ वसिया. अगर उसने वसीयत की थी कि मेरी डेड बॉडी को यहाँ से वहां तक लेकर जाना, मुझे पाकिस्तान में ही दफनाना. The answer is, even if someone makes a wasiya, it should not be executed because it is not in line with the Sharia. इस पॉइंट को आप लोग लिख लीजिए. नहीं, लेकिन उसने वसीयत की थी, हम कैसे वसीयत, it is not a शरई वसीया, so उसको नहीं करना चाहिए. ठीक है, तमाम स्कॉलर्स का यही ओपिनियन है. अच्छा, नंबर 2 ये है कि अब हमने कफनाना दफनाना कर लिया, ठीक है ना. अब हम दूसरी चीज हमने कहा, डेड बॉडी की, जो फौत हो चुका है, जो मैयत है, बॉडी नहीं, डेथ, जो डिसीज्ड है, डेड बॉडी नहीं, जो डिसीज्ड है, उसके लोन्स को, उसके डेट्स को चुकाना. जो हमारा आज के टॉपिक में हम समझ रहे थे कि सिर्फ ये पढ़ेंगे, लेकिन पहले दफनाना का सब कुछ हो गया, कफनाना दफनाना. अब आप ये देखें, उसके कर्जे चुकाना या कर्जे उतारना. जब फ्यूनरल और बैरियल एक्सपेंसेस सब हो गए, फुल में पे हो गया, उसके बाद फिर आपने क्या किया, अब उस मैयत के माल में से, उसी के बाल में से उसके कर्जे चुकाने हैं. अब जो वारिस हैं, जिनको पैसा मिलने वाला है, जिनको वेल्थ मिलने वाली है फ्रॉम द पर्सन हु डाइड, फ्रॉम द वेल्थ ऑफ द डिसीज्ड, बिफोर द वेल्थ इज डिवाइडेड अमंग द heirs. याद रखें कि उससे पहले क्या करना है, उससे पहले आपने उस मैयत के जिम्मे अगर कोई कर्जा था, वो कर्जे चुकाने. कर्जे किस किस्म के हैं आपको बताती हूँ. और सम स्कॉलर्स तो ये भी कहते हैं, वो ये भी कहते हैं कि इससे बैरियल से पहले कर्जा चुका दो, क्योंकि ये बहुत सीरियस है, कर्जा रहना बहुत सीरियस है. लेकिन वो कुछ लोग कहते हैं पहले, क्योंकि हेसन करना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हेसन करना है पहले दफनाने के लिए, तो उसको डिले करना, कर्जा चुकाने को डिले करना अगेन इज हराम. इट्स नॉट कि भाई कोई बात नहीं, इसमें तो हराम है, डिले करना ही नहीं. अगर वो डिसीज जो है, उसने कुछ पैसा छोड़ा है जिससे आप उसकी वेल्थ में से उसकी डेट्स पे कर सकते हैं, तो आप उसकी डेट में से पे करेंगे. अगर आपने नहीं पे किया, उसका पैसा है, जो मरा है या मरी है वो छोड़ के पैसे गए हैं, तो अगर आपने उसके पैसों में से डेट को नहीं पी किया, इट वुड बी इनजस्टिस टुवर्ड्स द डिसीज. ये उस डिसीज के साथ, उस मैयत के साथ आप जुल्म करेंगे. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अन-नसाई में है, बाय द वन इन हुज हैंड्स इज माय सोल, यानी जिसकी, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी रूह है, मेरी जान है, कि अगर एक आदमी, अगर एक बैटल में भी, एक गज़वा में भी, अल्लाह की राह में भी वो फौत हो गया, यानी शहीद हो गया, उसको फिर उसको नई जिंदगी समझिए कि अगर, एंड देन ब्रॉट बैक टू लाइफ, एंड देन किल्ड एंड ब्रॉट बैक टू लाइफ अगेन, देन किल्ड एंड, और फिर भी, लेकिन अगर उसके ऊपर एक कर्जा होता तो वो जन्नत में उस वक्त तक नहीं जाएगा जब तक कि वो कर्जा पे ऑफ नहीं हो जाएगा. अन-नसाई में है, लेकिन मुस्लिम में भी है कि इमाम मुस्लिम ये कहते हैं, अपने सही में कहते हैं कि शहीद जो है, वो मार्टर जो है, शहीद जो है, उसका हर गुनाह माफ हो जाता है. द मार्टर इज फॉरगिवन एवरी सिन, उसका हर गुनाह माफ हो जाता है एक्सेप्ट डेट. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है, ये तो सही मुस्लिम में था, एक और हदीस है जो कि तिर्मिज़ी में है, द सोल ऑफ द बिलीवर इज सस्पेंडेड,
यानी कि by his debt in his grave until it is paid off. यानी देखे ना कि कितनी मुश्किल बात है कि उसके ऊपर कर्जा है और उसके वारिस जो है उसको चुका नहीं रहे. तो इस हदीस को एक्सप्लेन करते हुए, तिरमिज़ी के हदीस को एक्सप्लेन करते हुए, कि इमाम सुयूती फरमाते हैं कि the soul is detained and kept from reaching its noble destination. यानी जन्नत में जाने से वो डिटेन हो, उसको डिले किया जाता है कि जब तक ये कर्जा नहीं चुकेगा जन्नत में नहीं जाएंगे. और ये अल्लाह की मर्जी है. इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला नहीं कर सकता. अल्लाह ताला हर चीज कर सकते हैं. ये बात याद रखिए कि हर चीज अल्लाह के हाथ में है, जब वो चाहे, जिसको जिस तरह. लेकिन कुछ पैटर्न्स हैं जो हमें सीखने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं कि ये करना जरूरी है. अब वो डेट क्या चीज है, किस चीज को सेटल करना है, किस चीज को पे बैक करना है. नंबर 1, उसमें कोई भी पर्सनल डेट हो, कोई भी लोन हो. मैंने आपसे कर्जा लिया, चाहे $5 लिया, मैंने किसी और से कर्जा लिया, चाहे $10 लिया, वो सब कुछ पहले पे करना है. और अगर उसकी पेमेंट, अगर किसी लैंड का है, किसी चीज जो भी उसके ऊपर जिम्मे है, कोई उसने लैंड खरीदी थी, अभी उसकी पेमेंट बाकी है, कुछ उसने बिल्स पे करने थे वो बाकी है, मतलब बिजली, पानी, गैस जो भी है, उसका रेंट, जो भी चीजें थी, अगर वो बाकी है, वो आपका पर्सनल डेट में आएगा. पर्सनल, आपका लोन नहीं कहेगा, डेट कहलाया जाएगा, क्योंकि वो चीजें आपने पे करनी है, आपके बिल्स वगैरह सब कुछ, आउटस्टैंडिंग बिल्स हैं, आउटस्टैंडिंग जो भी चीजें, उसको पे कर. नंबर 1 ये पर्सनल हो गया, ठीक है. नंबर 2 क्या है, आउटस्टैंडिंग ज़कात. अगर मैं मर गई और मैंने ज़कात मेरी, ये भी मैं आपको डिटेल में अभी एक एक बताती हूँ, लेकिन ऐसे ही पहले आपको बता दूं कौन कौन से कैटेगरीज हैं. नंबर 1 पर्सनल, नंबर 2 ज़कात, नंबर 3, ये सब इस ऑर्डर में जरूरी नहीं है, ये इंक्लूड करते हैं सब चीजें. नंबर 3 द महर, द डाउरी टू द वाइफ इफ इट इज स्टिल पेंडिंग. अगर हस्बैंड ने वाइफ को अभी तक महर नहीं पे किया तो वो भी पेंडिंग है. नंबर 4 है शायद, नंबर 4 एक्सपिएशन या कफारा. जो ऑब्लिगेटरी फास्ट थे, जो आपने रोजे रखने थे रमजान के, अगर वो आपके मिस हो गए और आपने उसका कफारा नहीं पे किया तो वो भी आपके ऊपर एक डेट है. और आखिरी वाला ये परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्लिगेटरी हज बदल जो कहते हैं, वो करने के लिए. अगर एयर्स जो हैं, जो इनहेरिटर्स हैं, जो वारिस हैं, अगर वो इन डेट्स को पे करने में देर लगाते हैं तो उनको गुनाह मिल रहा होता है. और खासकर अगर पेरेंट्स का डेट है, इट इज इवन मोर सीरियस. बच्चों के जिम्मे है कि वो अपने माँ बाप के कर्जे चुकाएं. स्कॉलर्स ये कहते हैं कि अगर कोई, किसी के बाप की डेथ हो, किसी के वालिद की डेथ हो, या कोई ऐसा रिलेटिव जिससे उसको इनहेरिटेंस मिलने वाला, उसकी डेथ हो, अगर उसने एक घर छोड़ा है, याद रखें, अगर उसने ही लेफ्ट बिहाइंड हाउस एंड ही ओड अ डेट, तो उसके एयर्स को चाहिए कि अगर उनके पास पैसे नहीं हैं तो वो पहले उस इंसान का जो फौत हो चुका है, माँ हो, बाप हो, तो उनके पहले, या रिलेटिव्स हो, तो उनके घर को पहले बेचें, उस घर से डेट पहले उतारें, और उसके बाद वो खुद अगर उस घर में रह भी रहे हैं तो कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं दे शुड मूव आउट ऑफ दैट हाउस, दे शुड रेंट देयर ओन एकोमोडेशन, दे शुड मूव एल्सवेयर. लेकिन वो पैसे चुकाना जरूरी है. कुछ अनजस्ट जालिम किस्म के वारिस होते हैं कि वो कहते हैं कि डिले करते हैं, घर को बेचना भी डिले करते हैं, क्योंकि हमको हमारी इंटरेस्ट में बेहतर नहीं है. कोई कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, अभी हम नहीं बेचेंगे, हम इसको रेंट पे डाल देंगे, इस घर को रेंट पे डाल देंगे, और हम 10 साल के बाद, 20 साल के बाद हम सब इसमें से रेंट खाते रहेंगे और उसके बाद हम बेचेंगे. इसमें बहुत सारी खराबियां हैं, बहुत सारी खराबियां हैं. मैं खुद भी देख चुकी हूँ जिन लोगों के साथ ये किस्सा हुआ है, और आप लोगों ने भी देखा होगा. और इस्लामिकली भी दिस इज नॉट करेक्ट. उसको रेंट पे नहीं डालना चाहिए, उसको बेच देना चाहिए, और सब एयर्स को अपने अपने हिस्से मिल जाने चाहिए, ठीक है ना. अनलेस के ऑल ऑफ देम सब मिल के कहें कि नहीं नहीं चलो हम ये करते हैं, किसी से मजबूर नहीं कराना है, लेकिन सब अगर मिल के कहते हैं, अच्छा, या तो वही कहते हैं कि अभी इस प्रॉपर्टी की कीमत अच्छी नहीं है, अभी थोड़ा वेट करते हैं, अभी प्राइसेस बढ़ रही हैं, हम वेट करते हैं जब तक प्राइस बढ़ जाए. अल्लाह को मालूम है प्राइस बढ़ेगी या घटेगी, और अल्लाह को मालूम है कि जब तक वो प्राइस बढ़ेगी जब तक आप जिंदा होंगे कि नहीं होंगे, या इनमें से कोई भी एयर्स में से कोई फौत हो चुका होगा तो उसका तो हिस्सा गया. तो इट इज अ रॉन्ग डूइंग कि हम वेट करें, उसको फौरन बेच देना चाहिए, अनलेस कोई हिच आ रही हो, बेचने में हिच आ रही हो, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कुछ नहीं है, या बेचने में इतनी मार्केट गिरी है कि नोबडी इज विलिंग टू बाय. तो अगर ये बच्चे करते हैं अपने माँ बाप के लिए, तो ये समझ लें कि अपने माँ बाप के लिए भी एक डिसोबीडियंस करें, नाफरमानी कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स, बिकॉज इस डेट की वजह से उनके पेरेंट्स पे असर होगा. अगर इट इज नॉट पॉसिबल to pay off the debt immediately,
बिकॉज ऑफ अ वैलिड रीजन, कोई रीजन है, तो फिर इट इज रेकमेंडेड कि तमाम एयर्स जो हैं, तमाम वारिस जो एक्सेप्ट कर ले रिस्पॉन्सिबिलिटी की कि भाई ठीक है, जो फौत हो चुका है उसके जो हमारे माँ बाप थे उनके लिए हम ऑन बिहाफ ऑफ देम, ऑन बिहाफ ऑफ हिम और हर, हम जो है ये तमाम डेट्स जो हैं हम मिलके पे कर देंगे, बारी हमारे अपने अपने शेयर्स में से हम पे कर देते हैं, शेयर हमें मिला नहीं लेकिन हम पे कर देते हैं। और यहाँ तक स्कॉलर्स ने बताया कि अगर कोई रिफ्यूज करता है, कोई कहता है कि नहीं भाई, समझे 6 बहन भाई हैं, उसमें से एक कह देती है, एक कह देता है, 2 कह देते हैं कि भाई हम नहीं पे करेंगे इस तरह से ना, तो जब तक हमें हमारा शेयर नहीं मिलेगा हम नहीं करेंगे, और इसको उनके लिए ये हुक्म है कि उनको उनका शेयर मिले ही नहीं, जो पैसे हैं वो भी उनको ना दे, उनको जब तक के डिसीज जो है, मैयत जो है, उसकी पूरा पेमेंट ना हो चुका, डेट्स पेमेंट हो ना चुका। अच्छा, चूंकि हम इस टॉपिक पे हैं कि हम डेट्स ऑफ द डिसीज पे हैं, तो मैं चाह रही थी कि इसमें एक और भी हम थोड़ा सा ऐड कर लें। इसमें जो मेरी आदत है, आपको पता है, थोड़ा सा मैं टेंजेंट पे जाती हूँ, लेकिन हमारा टेंजेंट उस वक्त होता है जबकि मुझे लगता है कि दिस इज रेलेवेंट। तो ये रेलेवेंट ये है कि डेट जो है, कर्जा लेना, इट्स अ सीरियस मैटर। इस्लाम हमको वार्न करता है अगेंस्ट इट, और हमें अर्ज करता है, हमें बहुत ज्यादा हमें कहता है कि अवॉइड इट एज मच एज पॉसिबल। एक बंदा जो डील करता है पैसों में और वो लेता है लेकिन वो वापस नहीं देता है, उसके लिए सीरियस रिग्रेट्स होंगे इन द आखिरा। एक तो दुनिया में भी उसको जिल्लत कहीं ना कहीं से मिल जाएगी, और फिर क्योंकि वो पैसे नहीं दे रहा है, वापस नहीं कर रहा है, पैसे ले लिए पैसे वापस नहीं कर रहा है, और दूसरी बात ये आखिरत में जो है वो बहुत बड़ी उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेस है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने एक हदीस नरेट की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद ये दुआ किया करते थे हमेशा कि ए अल्लाह, आई सीक रेफ्यूज विद यू फ्रॉम ऑल सिंस एंड फ्रॉम बीइंग इन डेट। किसी ने पूछा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ए अल्लाह, मैं आपको अफन देखता हूं कि आप ये दुआ कर रहे हैं कि कर्ज मेरे ऊपर ना हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अगर एक बंदा कर्जदार हो जाता है तो वो क्या करता है, फिर वो झूठ भी बोलता है, वो अपनी प्रॉमिस को भी ब्रेक करता है जब वो प्रॉमिस करता है, और ये सही बुखारी में है। तो क्योंकि जब आप कर्जा वापस नहीं कर रहे हो तो आप कोई ना कोई बहाना बना रहे होंगे, ओ मेरे पास ये, मेरे पास वो, कोई ना कुछ, कभी सच भी बोल रहे होंगे, लेकिन फिर आपने प्रॉमिस किया था कि आप मार्च 1 को पैसे वापस कर देंगे, और कल मार्च 1 है, मार्च 1 को पैसे वापस कर, लेकिन आपने साल गुजार दिया, 2 साल गुजार, आपने अभी तक वापस नहीं किए। तो जो आप प्रॉमिस करते हैं उसको आप तोड़ रहे हैं। इसीलिए दुआ आप लोग याद रखें, जो दुआ हमारी किताबों में दिया हुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्म वल हुज़्न वल अज्ज़ि वल कसल वल बुख्ल वल जुब्न वल दलाइल दैन व गलबतिर रिजाल। ठीक है ना, कि ओ अल्लाह, आई सीक रेफ्यूज इन यू फ्रॉम एंजाइटी एंड सॉरो। अगर किसी को एंजाइटी और सॉरो हो तो उसके लिए भी, डिप्रेशन के लिए भी यही दुआ है, वीकनेस के लिए, लेजीनेस के लिए, स्टिंजीनेस के लिए, बुज़दिली के लिए, डेट्स के लिए, और बीइंग लास्ट क्या है, वह गलिबतिर रिजाल, यानी कि कोई उनके लोग उनके ऊपर ओवर पावर हो जाए, उसके लिए भी। ये भी बुखारी में है। अगर आप चाहें तो मैं दुआ आपको इंशाल्लाह क्लास के बाद इसमें डाल दूंगी। ये सबको मालूम ही होगा, ये रोजमर्रा की दुआओं में से है। खैर हम लोग को याद कर लेना चाहिए, मुझे भी नहीं याद है। तो बहुत सारे लोग जो हैं बेकार बेकार छोटी छोटी चीजों के लिए वो लोन ले लेते हैं, फॉर मोस्ट ट्रिवियल मैटर्स, जिसकी कोई हैसियत ही नहीं है। अगर उनको ये पता चले कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी स्ट्रिक्टली वार्न किया है तो शायद वो इस तरह ना करें। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता है क्या किया कि एक दफा किसी का जनाजा था, सलातुल जनाजा था, और उनको बुलाया गया। उनसे कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनके लिए वो पढ़ें, क्या जनाजे की नमाज पढ़ें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं नहीं पढ़ूंगा, आप पढ़ लीजिए इसके ऊपर। मना नहीं किया कि कोई भी ना पढ़े। याद रखें, जिसके ऊपर डेट है उसके ऊपर सलातुल जनाजा पढ़ना है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नहीं पढ़ा। तो ये देखें कितनी बड़ी बात है। दूसरी बात एक और है कि एक बंदा जो फौत हो गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि आप इसके लिए जनाजा पढ़ें, तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर डेट है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उसमें क्या हुआ था, हाँ, अबू कतादा, हाँ ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाते जनाजा नहीं पढ़ी फॉर समवन हु हैड डाइड ओइंग जस्ट 2 दिनार्स वो करते थे, अनटिल अबू कतादा, एक सहाबी हैं, उन्होंने रदी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने प्रॉमिस किया मैं इसका कर्जा उतार देता हूँ। तो देखें, जब कर्जा अगर किसी का उतर गया तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या उसने कहा मैं उतार दूंगा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पे सलातुल जनाजा पढ़ी, वरना वो नहीं पढ़ रहे थे। तो इब्न उमर, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि फियर अल्लाह एंड डू नॉट डाई इन डेट,
یہ انہوں نے کہا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا, ابن عمر نے کہا, fear Allah and do not die in debt lest it be taken from your good deeds. آپ کے پاس کوئی ڈیٹس ہیں اور آپ نے کسی کا نہیں پے کیا تو وہ اس کا حق تھا جو آپ نے نہیں ادا کیا, حقوق العباد میں آ جاتا ہے, تو it will be taken from your good deeds when there will be no dinars and no dirhams. بہت خطرناک ہے یہ, دیکھیں آپ سوچیں ذرا, اسکیری ہے یہ. تو ہمارے اسکالرز ہم کو وارن کرتے رہتے ہیں, انہوں نے بھی وارن کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وارن کیا, صحابیوں نے وارن کیا. اب آ جائیں اپنے کرنٹ اسکالر سے, وہ لوگ بھی ہمیں کہتے ہیں کہ جب تک نیسیسٹی نہیں ہو لون نہیں لینا چاہیے, اور جو بورو کرتا ہے لون کو, he should be determined to repay it. The loan must be for something جو کہ permissible ہو, جو کہ اکارڈنگ ٹو شریعہ ضروری ہے, اور اگر وہ لون کسی پرمیسیبل چیز کے لیے نہیں ہے تو وہ لینا ہی نہیں. ایک تو ایبسولوٹلی نیسسری ہونا چاہیے, نمبر 2 یہ شریعہ کے لیے, شریعہ کے لحاظ سے دیٹ شوڈ بی پرمیسیبل تھنگ, ناٹ اے حرام تھنگ. اور اگر آپ لون لے لیا آپ نے, اگر آپ ڈیٹ میں ہیں اس وقت, تو ٹرائی اور اٹ موسٹ کہ آپ ان کو پے آف کریں as soon as possible. Strive hard to pay it off, put your trust in Allah and pray to him to make it easy for you to pay off your debts. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی بندہ لون لیتا ہے, یہ سارا کچھ بتا دیا میں نے, اگر کوئی بندہ لون لیتا ہے بیکاز وہ بہت غریب ہے اور اس کو یہ کہ وہ اپنے پیچھے کچھ پیسہ چھوڑ کے بھی نہیں گیا, وہ غریب تھا اور غریب ہے, اس نے لون لیا اپنی بیسک نیڈس پوری کرنے کے لیے, کچھ بھی پوری کرنے کے لیے, گھر کے لیے, کھانے کے لیے, اوڑھنے کے لیے, پہننے کے لیے, رہنے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے باہر نہیں روکے گا, کیونکہ اللہ کو سچویشن معلوم ہے. اللہ علیم ہے, اللہ خبیر ہے, اللہ ظالم نہیں ہے, اللہ فل ارحم الراحمین ہے. تو اس لیے ہمیں یہ معلوم ہے کہ اگر ہم یہ ہر ایک پہ ایسے بلیٹنٹلی ایسے اپلائی نہیں کر سکتے کہ ہر ایک کے لیے, جو غریب ہے اگر وہ لون لے رہا ہے وہ لون لے رہا ہے, یہ پھر جس نے اس کو لون دیا یہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ آپ نے اسے لون دیا ہے تو آپ اس کو معاف کر دیں اگر معاف کر سکیں, معاف نہیں کر سکتے اس کو ٹائم دیں, اور اگر وہ فوت ہو گیا تو پھر تو معاف کر ہی دینا. مطلب یہ تو اب ہمارے اوپر ہے جو لون دے گا. الحمدللہ ہم لوگ لون نہیں لیتے ہیں, ہم دینے والوں میں سے اللہ ہم کو ہمیشہ رکھے, لیکن یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس پوزیشن میں نہ ڈالے جس پوزیشن میں لوگ بیچارے لون لیتے ہیں اور وہ واپس نہیں کر سکتے ہیں. بعض لوگ لون کس لیے لیتے ہیں, میں نے خود دیکھا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں ہم ویکیشن پہ جا رہے ہیں, لیکن اس ویکیشن پہ ہمیں جانا ہے لیکن ہمارے پاس پورے پیسے نہیں ہیں, تھوڑے پیسے کم ہو رہے ہیں, تو پھر وہ کیا کریں گے, اس کے لیے لون لے لیں گے. کیا یہ صحیح چیز ہے؟ اگر وہ پے آف نہیں کریں گے, ویکیشن پہ چلے بھی گئے, ویکیشن پہ کچھ ہو بھی گیا, ویکیشن سے واپس بھی آ گئے, اس کے بعد بھی تو دیکھ لیں کہ ان کے گڈ ڈیڈز جو ہیں, اگر وہ فوت ہو گئے تو ان کے گڈ ڈیڈز جو ہیں وہ ان لوگوں, پہلے تو ان کے گڈ ڈیڈز دیکھے جائیں گے کہ ان کا لون پیمنٹ ہے کہ نہیں, ورنہ کیا ہوگا, وہ گڈ ڈیڈز جو ہیں وہ اس کریڈیٹر کو چلے جائیں گے, یعنی جس نے ان کو قرضہ دیا تھا اس کے کھاتے میں چلے جائیں گے. اور اگر وہ گڈ ڈیڈز انف نہیں ہے تو اس کریڈیٹر کے, اس جس نے آپ کو پیسے لون کیے تھے, اس کے بیڈ ڈیڈز آپ کے کھاتے میں آ جائیں گے. دس از کوائٹ اسکیری. اوکے, یہ ہماری اگنورینس ہے کہ ہمیں ڈینجر آف ڈیٹ کو ہم نہیں دیکھتے ہیں اور ہم بلائنڈ امیٹیشن کر لیتے ہیں ویسٹ کی یا لگژری والوں کی یا جن لوگوں کی, بھائی چلو ہم نے لگژریس لائف, گاڑی کے لیے لون لے لیا, گھر کے لیے لون لے لیا, ہر چیز کے لیے لون لے لیا. از اٹ ریئلی ورتھ؟ میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں, از اٹ ریئلی ورتھ؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ whoever asks people for money, کوئی کسی سے مانگے پیسے یا لون لے یا پیسے ہی مانگے, لون کی ضرورت نہیں ہے لیکن ویسے ہی اگر وہ مانگے, when he has what is sufficient for him, یعنی اس کے پاس sufficient ہے لیکن پھر بھی وہ کسی سے اگر پیسے مانگتا ہے, چاہے لون مانگتا ہے چاہے خیرات صدقہ مانگتا ہے, تو اس کا کیا ہے, he is only asking for more of the residue کہہ لیں یا کول کہہ لیں, ڈفرنٹ اس کے عربک ورڈ کے ڈفرنٹ میننگز ہیں, ریزیڈیو کہہ لیں یا کول کہہ لیں یا ایشز کہہ لیں, یعنی دوزخ کی آگ یا دوزخ کا جو کوئلہ ہوتا ہے, جو وہاں کے جو ایشز ہوتے ہیں اس کے برابر ہے کہ اگر اس کے پاس پیسے ہیں یا اس کے پاس اتنا ہے کہ وہ گزارا کر سکے, sufficient, and still he is asking for money, چاہے وہ لون ہے چاہے منی ہے. تو انہوں نے پوچھا, ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, او میسنجر آف اللہ, سفیشینٹ کیا چیز ہوتی ہے, کافی کیا چیز ہوتی ہے جب ہم نہ مانگیں؟ یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا, having enough to eat lunch and dinner. اگر آپ کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے, آپ لنچ اور ڈنر اس میں کھا سکتے ہیں, دیٹ مینس کہ آپ کے پاس سفیشینٹ پیسہ ہے اس وقت. آپ کل کی فکر نہ کریں, اللہ رازق ہے, اللہ دینے والا ہے. اب یہ اس کے لیے ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, صرف آج کا کھانا ہے. امیجن, یہ سب چیزیں جو ہم بات کر رہے ہیں یہ سب انٹرسٹ فری لون کی بات کر رہے ہیں, کسی کے پاس بالکل نہیں ہوتا ہے.
लेकिन लोग दे गो टू द एक्सटेंट कि वो इंटरेस्ट बेस्ड लोन्स खरीद लेते हैं, इंटरेस्ट बेस्ड लोन, सूद पे लोन लेते हैं अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए। छोटा घर है, मुझे बड़ा घर चाहिए, मेरे पास घर नहीं है, मुझे घर खरीदना है, मेरे छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी खरीदनी है, ये मॉडल है, वो मॉडल खरीदना है। तो ये क्या हो गया? आप लोग पहले पढ़ चुके हैं ना, सूरह बकरा में हमने डिटेल में पढ़ा था कि रिबा की डीलिंग में क्या होता है। इट इज लाइक डिक्लेयरिंग अ वॉर अगेंस्ट अल्लाह एंड अल्लाह's रसूल। मैं अल्लाह प्रोटेक्ट अस, अल्लाह हमें बचा के रखे इससे। अच्छा, अब हम तीसरी टॉपिक पे आते हैं कि अल्लाह ताला के जो हमारे लोन्स जो हैं, उसमें मैंने आपको बताया था, हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एक और चीज बहुत सीरियस इशू है और बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, दैट इज द महर। महर जो होता है, जो शादी के वक्त जो डिक्लेयर करते हैं कि हम ये पैसे देंगे अपनी बीवी को एज अ ब्राइडल गिफ्ट, ठीक है ना, ये हम पढ़ चुके हैं। ब्राइडल गिफ्ट जो होता है वो खुश दिली से देना है, अच्छी तरह देना है, और वो अगर पेंडिंग है, बेस्ट तो ये है कि वो देखिए ये एक फर्ज है मर्दों के ऊपर कि वो अपनी बीवियों को महर दें, जो भी महर दें, लेकिन महर दें। लेकिन बेस्ट ये है कि आप महर को एट द टाइम ऑफ निकाह दे दें। आप अगर कोई पैसे हैं या कुछ है या शेयर्स है, जो भी, आप उसको लिफाफे में डाल के, या जेवर है तो उसी वक्त दे दें, या जो भी है, लैंड का कागज है, जो आप उसी वक्त दे दें अपनी बीवी को एट द टाइम ऑफ द निकाह। लेकिन इट इज अलाउड कि आप महर जो है उसको मुअज्जल करें या गैर मुअज्जल करें। मुअज्जल मतलब उसी वक्त दें, हेस्ट करें देने में, या उजलत करें, और या तो फिर आप उसको डिले करें। गैर मुअज्जल है यानी आप उसको बाद में भी दे सकते हैं इफ देयर इज अ वैलिड रीजन। खामखा से डिले नहीं करना है। अगर वो कहे मेरे पास अभी नहीं है, मैं बाद में दे दूंगा, लेकिन हस्बैंड ने उसको डिले नहीं करना है विदाउट अ वैलिड रीजन। अब सपोज के हस्बैंड फौत हो गया और उसने वो महर नहीं दिया, वो ऑब्लिगेशन खत्म नहीं हुई, वो ऑब्लिगेशन अभी तक है। इट इज अ डेट विच हैज टू बी टेकन आउट ऑफ द वेल्थ ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम द ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द हस्बैंड फॉर द वाइफ, उसको, क्योंकि उसको देना है। और इनहेरिटेंस जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ओनली आफ्टर, आपको पता है कर्जा जब तक नहीं चुकाया जाएगा, कुरान में है, जब तक कर्जा नहीं चुकाया जाएगा, जब तक हिस्से नहीं मिलेंगे किसी को भी। तो ओनली आफ्टर द महर इज पेड टू द वाइफ इफ शी इज सर्वाइविंग, तो उसको जो पैसे मिलेंगे वो पहले देना है महर के, उसके बाद जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगी, ठीक है ना। तो जब तक वो महर पे नहीं होगा, किसी भी इनहेरिटर को, किसी भी वारिस को पैसे नहीं मिले, चाहे वो माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे औलाद हो, उनको पैसे नहीं मिल सकते जब तक ये महर पे नहीं हो जाए, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महर तो मिल गई, अब ठीक है, उसमें इतने पैसे थे कि मर्द के पास जो फौत हुआ पैसे थे या नहीं थे, या उसके पास जो भी था, लेकिन उसने समझो कि उस महर में, आप ये अज्यूम करें कि उसके पास इतने पैसे थे कि महर दे दिया जाए, या उसका घर था उसमें से बेच के उसका पहले महर निकाल दिया जाए, बीवी का हिस्सा महर का। After she gets the meher, she still has her share in the inheritance. मेहर और इनहेरिटेंस दो अलग चीजें हैं, इसको याद रखना है। मेहर उसको मिल गया, इनहेरिटेंस, आप कहेंगे तुमने मेहर ले लिया, अब तुम्हें इनहेरिटेंस की क्या जरूरत है? नहीं, इनहेरिटेंस उसका शेयर है जो कुरान ने बताया है, और मियाँ बीवी का जो शेयर इनहेरिटेंस का, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आया में पढ़ेंगे, आया नंबर 12 में। अभी 11 में हमने मियाँ बीवी का नहीं पढ़ा। तो रिमेंबर कि मेहर देना है, उसके बाद उसको उसकी मीरास या उसके विरसे में से भी she must get her share. अच्छा, अब अगर ऐसा हुआ कि जो बंदा फौत हुआ है उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि जितना उसने मेहर लिख कर दिया था या मेहर उसने अग्री किया था, उतने पैसे नहीं हैं इसके, या उसके इतने पैसे हैं कि बस मेहर पूरा दे दे और कुछ भी बाकी नहीं है, तो द एंटायर प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज्ड वो पूरा का पूरा मेहर के अगेंस्ट बीवी को दे दिया जाएगा। हम लोग कहते हैं ना बीवी का कुछ हिस्सा नहीं और बीवी का फलां और फलां, लेकिन अगर उसके पास इतने ही पैसे हैं या इतनी ही वेल्थ है जिससे बीवी का मेहर कवर हो, तो उसके पेमेंट्स ऑफ मेहर पहले हो जाएगा, उसके बाद दूसरों का शेयर होगा। ये कर्जा है उसके ऊपर। सो नो हेयर विल रिसीव एनी शेयर फ्रॉम द इनहेरिटेंस अगर पूरा का पूरा बीवी को मिल जाए। लेकिन कोई बहुत अफसोसनाक और कहते हैं ना शर्मनाक, पेनफुल एंड शेमलेस थिंग्स होते हैं जो हमारी सोसाइटी में होते हैं, हमारे माशरे में जो होते हैं। मैं आपको 2 पैराग्राफ्स पढ़ के सुनाती हूँ, एक उर्दू बुक में से जो इनहेरिटेंस पे एक बुक है फ्रॉम रिटन बाय मौलाना मुफ्ती अब्दुल रऊफ, पाकिस्तान के। वो कहते हैं, मैं उर्दू में ये पढ़ के आपको सुना रही हूँ, मैंने इसमें कॉपी किया हुआ है। बेवा से जबरदस्ती मेहर माफ कराना। शौहर के इंतकाल के बाद जब इसका जनाजा घर से निकलने लगता है तो बाज खवातीन, देखें कौन कर रहा है, खवातीन के साथ कर रहे हैं, बाज खवातीन इस मौके पर बेवा को मेहर माफ करने के लिए मजबूर करती हैं और इससे कहती हैं कि तुम जल्दी से मेहर माफ कर दो। वो बीवी बेचारी पहले ही शौहर के इंतकाल के सदमे में निढाल होती है, दूसरी तरफ खवातीन इससे जबरदस्ती मेहर माफ कराती हैं।
مہر معاف کر دو, دیکھو اس پہ قرضہ ہے معاف کر دو. خوب سمجھ لیں, اول تو اس طرح سے مہر معاف کرانا جائز نہیں ہے, اور اگر وہ بیوہ مجبور ہو کر بادل ناخواستہ مہر معاف کر دے تو بھی معاف نہیں ہوگا, بلکہ اگر شوہر اپنی زندگی میں بھی زبردستی بیوی سے مہر معاف کرائے تو بھی معاف نہیں ہوگا. کسی پہ بھی زبردستی الاؤڈ نہیں ہے اسلام میں, لا اکراہ فی الدین. شادی کے بعد یہ سیکنڈ سینیریو ہے, شادی کے بعد پہلی ہی رات میں بیوی سے مہر معاف کرا لینا. بعض جگہ دستور ہے کہ نکاح ہو جانے کے بعد پہلی رات میں شوہر اپنی بیوی سے مہر معاف کرا لیتا ہے, اور یہ دباؤ ڈالتا ہے کہ میں اس وقت تک تمہارے قریب نہیں آؤں گا جب تک کہ تم مہر معاف نہیں کرو گی. یاد رکھنا چاہیے کہ شوہر کا اس طرح سے زبردستی مہر معاف کرانا جائز نہیں, اور اس طرح معاف کرانے سے مہر معاف بھی نہیں ہوتا, بلکہ یہ بڑی بے غیرتی کی بات ہے کہ مرد ہو کر عورت سے اپنا مہر معاف کروائے. اللہ بچائے, بلکہ اگر کسی شوہر کی نیت ہی مہر دینے کی نہیں تھی, بلا مہر نکاح کرنا مقصود تھا, تو ایسی صورت میں اس شوہر کا اپنی بیوی سے ملنا زنا کے برابر ہے. بہت سٹرونگ ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہماری جو آبلیگیشنز ہیں, جو ڈیٹس ہیں, جو کہ سمجھے کہ ورشپنگ کے آپ کہہ لیں, جو ورشپ کے اس میں آتی, جیسے میں نے آپ کو بتایا زکوٰۃ. زکوٰۃ بھی ڈیٹ ہے, زکوٰۃ بھی جس کے اوپر نصاب ہے, جس کے پاس نصاب ہے, جو نصاب کا مالک ہے, اس کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے, اس کے اوپر فرض ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کے پاس نصاب ہے, جب ایک سال گزر جاتا ہے, ایک سال لونر ایئر یعنی اسلامک کیلنڈر کے لحاظ سے ایک سال گزر گیا, سمجھے آپ نے پہلی شعبان کو دیا تھا, تو پہلی شعبان کو آپ کے اوپر یہ فرض ہو گیا کہ آپ وہ سال گزرنے کے بعد آپ اپنے پیسوں پہ زکوٰۃ دیں. اگر وہ بندہ زکوٰۃ نہیں دے سکا تھا تو یہ ایک ڈیٹ ہو گئی اس کے اوپر, اس ڈیٹ کو بھی ویو نہیں کیا جا سکتا. اٹ مسٹ بی پیڈ ان فل. ایک بندہ خود لائبل ہوتا ہے زکوٰۃ دینے کے لیے ایون آفٹر ہز ڈیتھ, بیکاز اٹ از ناٹ ہز منی. زکوٰۃ کو کیا کہتے ہیں؟ اٹ از دا رائٹ آف دا پور. اٹ از دا رائٹ آف دا پور. یہ پور کا حق تھا, یہ ان کا حق تھا جو ان کو نہیں دیا گیا. اگین یہ حقوق العباد میں بھی آتا ہے, حقوق اللہ میں بھی آتا ہے. سو ایک آدمی اگر فوت ہو جاتا ہے تو, یا عورت فوت ہو جاتی ہے اور اس کے پاس اتنے پیسے تھے جس کو زکوٰۃ دینا تھا لیکن وہ زکوٰۃ نہیں دیا, تو اس کے جو وراثت میں جو پیسے بچے ہیں اس میں سے جو مستحقین ہیں ان کو اس میں جو ورثے میں مستحقین نہیں ہے, جو مستحقین ہیں ان کو اس میں سے زکوٰۃ دی جائے. مطلب جو وارث ہیں, وارث جو ہیں دے آر, میں نے ذرا گڑبڑ کر دی, جو وارث ہیں ان کے اوپر یہ آبلیگیشن ہے, ان کے اوپر یہ فرض ہے, ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو میت ہے اس کے پیسوں میں سے مستحقین کو وہ ان جو فوت میں ان کی زکوٰۃ ادا کریں. اب امام النووی کہتے ہیں کہ زکوٰۃ is due on a person who was able to pay it and he died without having done so must be paid from his wealth. Because it is a right that he should have paid while he was alive. اپنی زندگی میں انہوں نے نہیں دیا تو کوئی بھی. And it should be paid before. یہ پہلے ہی میں آپ کو کہہ چکی ہوں کہ زکوٰۃ بھی اس وقت سے تمام ڈیٹس اس وقت پے کرنا ہے جب تک آپ اس کے بعد ہی آپ حصے کر سکتے ہیں لوگوں کے درمیان. جو انہیریٹنس کے پیسے ہیں اس کے بعد ہی کر سکتے ہیں, پہلے زکوٰۃ دینا ہے. اور ایئرز جو ہیں جتنے بھی, ان کو اگر پورے مال بھی ختم ہو جائے لیکن اس بندے کی زکوٰۃ پہلے ادا کرنی ہے. اس موت سے, death does not absolve the deceased of his unpaid zakat, یہ یاد رکھیں. And the legal premise اس کی کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا debts owed to Allah have more right to be paid. بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے کہ یہ تو اللہ کا بھی حقوق, اللہ بھی اور حقوق عباد بھی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کے ڈیٹ میں اگر زکوٰۃ باقی تھی تو وہ زکوٰۃ دے دی جائے. ایک اور بہت امپورٹنٹ, اس لیے کہتے ہیں لکھ کے رکھو اپنی زکوٰۃ, اپنی لکھ کے رکھو کہ آج میری ڈیتھ ہو گئی تو میرے بچوں کو پتا ہوگا کہ میں نے کب تک کی زکوٰۃ دی اور کب تک کی نہیں دی ہے. تو الحمدللہ اس کو عادت بنا لیجیے آپ, ٹھیک ہے نا. تو ایک اور بہت امپورٹنٹ ایشو ہے کہ جس وقت چونکہ زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے, جس وقت جو بندہ فوت ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس وقت اس کی ویلتھ جو ہے اسی وقت سے ایٹ دا ٹائم, ایٹ دا ڈیٹ of the death of the deceased, کیا ہوتا ہے کہ وہ پیسہ جو ہے وہ اب شیئر بن جاتا ہے, کامن شیئر بن جاتا ہے of the inheritors. جو فوت ہو گیا اس کے پیسوں میں سے آپ اس کا قرضہ نکالتے ہیں, لیکن اب وہ بن گیا انہیریٹرز کا, ٹھیک ہے نا. تو انہیریٹرز جو ہے وہ اپنی زکوٰۃ پہلے اس کا قرض ادا کریں گے, اور اس دن سے, جس دن آپ کے پیسے مل گئے, آپ ملے نہیں ہیں, جس دن وہ پیسے آپ کے ہو گئے, ملے نہیں ہیں, گھر ہے, گھر بیچنا ہے, لیکن آپ کو پتا چل گیا کہ یہ گھر ہے, سمجھے اس کی ویلیو ابھی 10 لاکھ ہے, تو آپ اس کو
10 लाख के बदले आप उसको पता चलेगा कि ये बेटियां, ये बेटे हैं, ये माँ, ये बाप है, इनके इतने शेयर हैं, तो आप उस शेयर के हिसाब से आज की डेट में आप उसका शेयर का जब 1 साल उस पे गुजरेगा, जो बंदा फौत हुआ है, द वन हु डाइड, उसके 1 साल के बाद, लूनर ईयर के बाद आपके ऊपर फर्ज हो जाता है कि वो आपका शेयर है, आपके पास आया या नहीं आया. लॉट ऑफ पीपल अज्यूम कि पैसा हमें नहीं मिला है. इट इज स्टिल योर शेयर, यू विल गेट इट. ठीक है ना. तो आप उसमें से ज़कात दें फ्रॉम द डेट द पर्सन डाइड, जिसके आपको शेयर मिलेगा. ठीक है ना. तो रिगार्डलेस ऑफ वेदर द वेल्थ इज इन देयर पोजीशन और नॉट, दे शुड, इफ अगर वो निसाब से ज्यादा उनके पास टोटल वेल्थ निसाब को रीच करती है, जाहिर अगर घर बेचेंगे तो निसाब को तो रीच कर ही जाएगी, तो आपने उसको देना है. इसी तरह वो एग्रीकल्चर लैंड है, तो एग्रीकल्चर लैंड का तो 1 साल भी नहीं रुकना है. एग्रीकल्चर लैंड का जिस दिन प्रोड्यूस आपका प्रोड्यूस होता है, द डे ऑफ द हार्वेस्ट, कुरान में लिखा हुआ है ज़कात उसी दिन ड्यू हो जाती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर. अगर किसी की आज डेथ हुई है और उसका 1 महीने बाद उसका तमाम फल फूल उसका निकल रहा है, फ्रूट्स वगैरह, जो भी, फूल तो नहीं लेकिन फ्रूट्स वगैरह निकल रहे हैं, या ग्रेन्स है, या जो भी है, या उन्होंने किसी को दिया हुआ है और उसकी प्रोडक्ट उनके पास आ रही है, तो फिर वो जब हार्वेस्ट का टाइम आता है तो वो प्लांट्स और फ्रूट्स जो हैं उस पे उनकी ज़कात देना डे ऑफ द हार्वेस्ट पे लाजिम हो जाता है. इट इज नॉट परमिसिबल टू डिले इट, क्योंकि सूरह अल-अनाम में सूरह नंबर 6 आया नंबर 141 में अल्लाह ताला कहते हैं पे द ड्यू, पे द इट्स ज़कात, जिसको उशर कहते हैं, शायद ज़कात व उशर कहते हैं, याद नहीं मुझे, शायद उशर कहते हैं, ऑन द डे ऑफ इट्स हार्वेस्ट. ठीक है ना. तो ये डिवीजन जो है, इसको ओरिजिनल एस्टेट जो भी है, सेम रूलिंग्स है. अगर आपके पास एस्टेट है, आपने किराए पे दिया, उस पे भी, और अगर आपका एस्टेट है उस पे भी, और अगर आपका खुद ओन करते हैं या आपको उसका फ्रूट्स या उसकी हार्वेस्ट मिलती है, वो जिसका जितना जितना शेयर है उसमें, उस हिसाब से वो अपनी अपनी ज़कात अदा करें. ठीक है ना. और इट शुड बी पेड फॉर द एंटायर यील्ड. ठीक है ना. अच्छा, उसके बाद के मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर्स ये कहते हैं कि जो पेंडिंग ज़कात होती है, ये भी सुन लें आप, क्योंकि ये एक व्यू है, मैं आपको बता रही हूँ. मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर्स आर ऑफ द व्यू कि जो पेंडिंग ज़कात है, जो डिसीज्ड है, उसका आपके ऊपर ऑब्लिगेटरी है, यानी एयर्स के ऊपर, अगर आप उसके वारिस हैं तो आपके ऊपर फर्ज है, आपके ऊपर वाजिब है. लेकिन इमाम अबू हनीफा के नजदीक वो फर्ज नहीं है, मुस्तहब है. आप में से कुछ लोग हनफी होंगे या ज्यादा लोग हनफी होंगे, मुझे नहीं मालूम. तो अगर आप हनफी हैं तो आपको पता है कि आपके जो इमाम है, तो उनके अकॉर्डिंगली इट इज मुस्तहब. और वो चीज मुस्तहब वो चीज होती है जो अल्लाह को पसंद है, जो रेकमेंडेड है. अगेन, जैसे मकरूह होता है कि जो चीज डिसलाइक है, हराम नहीं है, इसी तरह मुस्तहब वो चीज होती है जो रेकमेंडेड है लेकिन वो फर्ज नहीं है. और कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि अगर मरने वाले ने कोई वसीयत की थी कि मेरी ज़कात अदा करें, तो वो ऑब्लिगेटरी हो गया. लेकिन अगर उसने नहीं की थी तो ऑब्लिगेटरी नहीं है. अगेन, इट्स मुस्तहब. ठीक है ना. मुस्तहब है या मुबाह है, जो भी है, लेकिन इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी. लेकिन वो वसीयत जो है, इट हैज टू बी, इट कैन नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द टोटल इनहेरिटेंस. इंशाल्लाह जब हम वसीयत पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा वसीयत के बारे में. और फिर अगर वो 1/3 से ज्यादा है, वो ज़कात उसके ऊपर ड्यू है, तो फिर उनके ऊपर सिर्फ, जो लोग ये कहते हैं कि जब तक वसीयत में नहीं है, जब तक देना जरूरी नहीं है, फर्ज नहीं है, अगर वो वसीयत 1/3 से ज्यादा ऑफ द टोटल इनहेरिटेंस है, तो उसमें से 1/3 जो है वो ज़कात के लिए पे करें. 1/3 से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. और अगर वो डिसीज जो फौत हो गया, अगर उसने स्पेसिफाई नहीं किया अपने विल में, तो वो कहते हैं कि फिर भी जो एयर्स हैं, जो वारिस हैं, वो लोग अगर विलिंगली अग्री करते हैं, अगर वसीयत नहीं भी है, तो उनको चाहिए कि वो उनकी अनफुलफिल्ड रिलीजियस डेट्स जो हैं वो उनको पे करें फ्रॉम द 1/3. ठीक है ना. नो, फ्रॉम बियॉन्ड द 1/3. ठीक है ना. सॉरी, मैंने बियॉन्ड नहीं पढ़ा. तो उसकी करंट ज़कात जो है वो जाहिर है 1 साल की ज़कात होगी ना, कोई सारी उम्र की तो नहीं होगी, वो पे करते रहे होंगे जो भी फौत हुआ है. तो अनफुलफिल्ड रिलीजियस डेट जो है उसको भी 1/3 से ज्यादा से भी दे सकते हैं, क्योंकि इट इज अ रिलीजियस डेट. ये अल्लाह का हक है और अल्लाह को देना है. हुकूक अल्लाह भी और हुकूक अल इबाद भी है. एक टॉपिक रह गया, इसमें जल्दी से कर लेते हैं. एक्सपिएशन ऑफ मिस्ड फास्ट, यानी कफारा. जब कोई, हमें सब मालूम है, रोजे के मतलब सबको मालूम है कि ये एक एक्ट ऑफ वर्शिप है और ये वेव नहीं होता है. तो इसमें हम 3 सिनेरियोज देख सकते हैं. बेसिकली मैं जंप करके 3 सिनेरियोज पे जाती हूँ. अगर एक बंदा बीमार था, ठीक है ना, बंदा बीमार है, वो फौत हो गया, लेकिन उसके पास कोई होप ही नहीं थी कि वो टर्मिनल इलनेस में था, तो उसको ये चाहिए था कि वो अपने हर रोजे के बदले 2 लोगों को फीड, एक बंदे को 2 वक्त का खाना खिला दे या 2
بندوں کو ایک وقت کا کھانا کھلا دیں. چلے پہلے ہم ایسے ہی سوچتے ہیں کہ ایک بندے کو 2 وقت کا کھانا, ٹھیک ہے نا, اسی طرح سوچ لیں تو ایزی ہوتا ہے بولنے میں. تو ڈیورنگ ہز لائف ٹائم اس کو چاہیے تھا کہ وہ فدیہ دے دیتا, ٹھیک ہے نا. اور اگر اس نے فدیہ نہیں دیا تو اس کے جو وارث ہیں ان کو چاہیے کہ وہ فدیہ, اگر ایک ہی رمضان کا رہ گیا ہوگا, سمجھے رمضان آیا اور پھر نہیں انہوں نے پے کیا, رمضان کے بعد فوت ہو گئے, تو پھر ان کے وارثوں کو چاہیے کہ وہ ان کا فدیہ دے دیں جو رمضان کا جو نہیں دیا تھا. ہو سکتا ہے زیادہ رمضان کا نہیں دیا ہو, تو یہ بھی ماں باپ کو چاہیے کہ لکھ کے رکھ دیں کہ ہمارا یہ فدیہ باقی ہے, اپنے بچوں کو بتا دیں. اگر وہ ڈیسیز جو تھا, نمبر 2 سینیریو یہ ہے کہ وہ فاسٹ اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ وہ ٹریول, آپ کو پتہ ہے 2 ریزنز بیسیکلی تو ہیں کہ ٹریول اور سکنس, یہ 2 بھی ہیں, پھر پریگنینسی ہے یا لیکٹیٹنگ مدرز ہیں, تو اس کو ہوپ یہی تھا کہ وہ ریکور کر لے گا اور وہ خود ریکور کر لے گی, مرد تو پریگننٹ نہیں ہوگا, مرد تو لیکٹیٹنگ نہیں ہوگا. تو اگر وہ اس کو یہ پتا تھا کہ وہ یہ روزے جو مسڈ فاسٹ ہیں ان کو بنا لے گی, لیکن اس کے پاس اپرچونٹی نہیں ملی کیونکہ جب وہ بیمار تھی یا بیمار تھا یا وہ ٹریول کر رہے تھے اس وقت اس کی ڈیتھ ہو گئی یا واپس آ کے فوراً ڈیتھ ہوگی. تب اس کے اوپر وہ فرض نہیں تھا کیونکہ وہ میک اپ کرنے والی تھی, تو اس کے وارثوں ڈو ناٹ ہیو ٹو فاسٹ اور ڈو ناٹ ہیو ٹو فیڈ دا پور آن ہز بہاف. ٹھیک ہے. تیسری سینیریو یہ ہے کہ ایک پرسن نے ایک ویلڈ ریزن کی وجہ سے, سکنس اور ٹریول کی وجہ سے اس نے مس کیا اپنے فاسٹ کو, اور اس کے پاس واپس آ کے یا بیماری سے ٹھیک ہو کے ریکوپریٹ کر کے اس کے پاس اتنا ٹائم تھا کہ وہ روزہ رکھ لیں, اپنے فاسٹ کو, مسڈ فاسٹ کو میک اپ کر لیں, تو وہ اس پہ obligation تھی. اگر ایسی obligation تھی اس کے پاس ٹائم بھی تھا, تو اس کے جو وارث ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کو خود, سب سے پہلے تو یہ کہ وہ موسٹ اسکالرز کہتے ہیں وہ خود روزہ رکھیں. اگر ان کے والدین تھے تو وہ خود روزہ رکھیں اپنے والدین کی بہاف پہ, صرف پیرنٹس کے لیے اسپیشلی, if it was a parent who died تو پھر رکھیں, لیکن اگر وہ خود نہیں رکھ سکتے ہیں تو وہ اس کا فدیہ دے دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی کہ whoever dies owing any obligatory fast, his or her heirs should make them up on his behalf. بخاری میں بھی مسلم میں بھی, وہ خود میک کریں. اگر وہ مسڈ فاسٹ کو میک اپ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر وہ کسی کو کھانا کھلا دیں, فدیہ کھلا دیں, ایک بندے کو 2 وقت کا کھانا ایک روزے کے عوض, ٹھیک ہے نا. Again according to the Hanafi school it is not فرض, it is مستحب کہ وہ فاسٹ کریں, ٹھیک ہے نا, ان کی اولاد فاسٹ کریں. اور کچھ اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں اگر انہوں نے وصیت کی, اگین سیم پیٹرن ہے کہ باقی اسکالرز, میجورٹی آف اسکالرز کا مطلب ہے اسکولز آف تھاٹ, اس کا مطلب یہ کہ اس میں حنبلی, شافعی اور مالکی اور سب آتے ہیں, لیکن امام ابو حنیفہ کے تھوڑے سے ڈفرینٹ ویوز ہیں. تو اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ضروری نہیں ہے, فرض نہیں, لیکن مستحب ہے تو بھی مستحب ہے تو کر لیا کریں. خود اگر ہم نہیں رکھ سکتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ہم فدیہ دے دیں. تو حج بدل, یہ اس کا آئی تھنک لاسٹ ٹاپک ہے, حج بدل کا. یہ بھی کر لیتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ وداؤٹ پرفارمنگ حج فوت ہو گیا ہے تو اس کے انہیریٹرز کو چاہیے کہ وہ اس کے بہاف پہ حج بدل کر لیں, ٹھیک ہے نا. اب اس کے لیے یہ کہ یا تو وہ خود کریں, انہوں نے اپنا حج کیا ہوا ہونا چاہیے. اگر انہوں نے حج خود کیا ہوا ہے تو یہ ایکسٹرا حج جو ہے یہ obligatory ہے اس کے انہیریٹرز کے لیے کہ وہ حج پرفارم کرے, ٹھیک ہے نا. اگر وہ خود نہیں کر سکتے تو کسی اور کو اپوائنٹ کر لیں, شاید میں نے یہ بول دیا, اپوائنٹ کر لیں آن بہاف آف دا پرسن ہو ڈائڈ. خود اپنا حج کیا ہوا ہے لیکن یہ انہوں نے کسی اور کو پیسے دیے کہ بھئی تم بھی, اپنے ساتھ لے گئے کسی کو کہ بھئی میں نے حج کیا ہوا ہے تم بھی, اس میں بھی یہی ہے کہ کسی اور کو اپوائنٹ کر لیں آن ہز بہاف اور ہر بہاف. یہ جو ایکسپینڈیچر آف دا حج ہوگا یہ بھی جو فوت ہوا ہے اس کے پیسوں میں سے ہوگا, اس کے پیسوں میں سے ہوگا. اب اس کے لیے دیکھیں سب اگری کرتے ہیں whether he left the instruction to that effect or not, کیونکہ حج again is a debt. جس طرح روزہ ڈیٹ تھا, حج بھی ڈیٹ, زکوٰۃ ڈیٹ تھا, وہ بھی ضروری ہے. تو حج بھی ڈیٹ ہے جو کہ a person owes to اللہ. یہ ایک ورشپ کی ایک عبادت ہے and یہ ہم اللہ کو او کرتے ہیں. اگر ہم فوت ہو گئے without doing حج تو یہ انہیریٹرز پہ ہے. اور اس کی ایویڈنس کہاں سے آتی, اس کی رولنگ ہم نے کہاں سے دیکھی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے, ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, او میسنجر آف اللہ, میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی لیکن انہوں نے حج نہیں کیا تھا, should I do حج on his behalf؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر آپ کے والد کوئی ڈیٹ او کرتے تھے wouldn't you pay it off؟ انہوں نے کہا یس. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ڈیٹ ہے, یہ جو قرضہ ہے, it is more deserving of being paid off. یہ ہے النسائی میں ہے اور اس کو البانی نے
सही क्लासिफाई किया हुआ है। अगेन आपको बताया कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, मैंने शुरू में आपको कहा नहीं है, लेकिन इसमें भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। अकॉर्डिंग टू द हनफी स्कूल इट इज, आप सब चीजों में याद रखें जितने भी एक्ट्स ऑफ वर्शिप है, हनफी स्कूल ये कहते हैं कि मुस्तहब है, और बाकी लोग कहते हैं कि अगर वसीयत है तो करना है, नहीं वसीयत तो नहीं करना है। अगर उन्होंने पैसे नहीं, समझिए कि जो डिसीज्ड है उसने इतने पैसे नहीं छोड़े कि हज उसमें से किया जा सके, तो क्या करना चाहिए? तो वो ये कहते हैं कि इट इज मुस्तहब फॉर द चिल्ड्रन टू डू द हज for their parents as an act of kindness and being dutiful to the parents. मतलब अगर ये आप कर सकें तो बहुत बेहतर है करने के लिए। जिसके माँ बाप ने हज नहीं किया उसकी तरफ से औलाद जो है वो हज कर ले। If the deceased when he was alive did not possess enough money for hajj, आपको पता है ना, जरूरी नहीं है अगर उसके पास पैसे नहीं थे, अगर उसके पास इतनी ताकत नहीं थी, इतनी हैसियत नहीं थी कि वो हज परफॉर्म कर ले, या वो इतना बीमार था कि हज नहीं परफॉर्म कर सका, तो फिर उसके ऊपर भी हज ऑब्लिगेटरी नहीं था और वो फ्री ऑफ एनी ऑब्लिगेशन वो फौत हो गया, तो फिर उसके वारिसों पे भी ऑब्लिगेटरी नहीं है कि वो उनके बिहाफ पे हज करें, अनलेस कोई वॉलंटरीली करना चाहे। मैं आपको यही कहूंगी कि अगर आप किसी के बदले आपने अपना हज किया हुआ है, मेरी तरफ से यही मैं कहूंगी, एडवाइस दूंगी, मशवरा दूंगी, जो आप कह लें या सजेस्ट करूंगी कि अगर किसी ने, आपके वालिदैन ने, आपके कोई करीबी ने हज किया नहीं कर सके थे, आप उनकी तरफ से एक एक्स्ट्रा हज कर लीजिए अगर आप कर सकते हैं तो। नहीं कर सकते हैं तो आप पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सवाल पूछ लीजिए प्लीज। मेरा एक सवाल है। जी बोलिए। बाज लोग यहाँ से जाते हैं, पाकिस्तान में शादी करते हैं, और फिर जो मेहर होता है वो वहाँ के हिसाब से होता है। नहीं, वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। आप अगर यहाँ रहते हैं तो आप यहाँ के हिसाब से मेहर, आई डोंट नो मैंने मेहर वाला आप लोगों को ये सब बताया था कि नहीं बताया था। मेहर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्लेस वेयर यू लिव, अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंसेस वेयर यू लिव। और मेहर की कोई लिमिट नहीं है कि छोटी कम हो या ज्यादा हो, लेकिन आपको मैंने बताया था कि जो इजी मेहर होता है वो अच्छा होता है, लेकिन जितना आप अफोर्ड करते हैं, जितनी आपकी तनख्वाह है, जितनी आपकी इनकम है, उसके लिहाज से आप देंगे ना। अगर आप अमीर हैं तो आप ज्यादा देंगे, गरीब है तो। और फिर उस औरत की भी जो स्टेटस है, आप उसको अपने घर में ला रहे हैं तो आप उसको खुश दिली से अच्छा मेहर देंगे। पाकिस्तान जाके करने का सिर्फ ये मकसद तो नहीं होता है कि आप पाकिस्तान में एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं शादी के, वो ठीक है, लड़की पाकिस्तान में वो ठीक है, लेकिन आप मेहर तो उसका इतना रखें ना जितना आप यहाँ पर रखते हैं। और फिर ये बात भी है स्पेशली कि एक बेटे की शादी यहाँ पर की, एक की वहां पर की, एक बेटे का मेहर आपने 10,000 रखा, दूसरे का आपने 50,000 रखा, ये तो नहीं आप कर सकते ना। तो फेयर होना चाहिए, अपने बच्चों के साथ फेयरनेस करनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा एक और सवाल भी है जी कि फर्ज करें बाज लोग पाकिस्तान में रहते हैं, जी शादी हो गई, जी मेहर पाकिस्तान के हिसाब से हो गया, जी। लेकिन फिर वो माइग्रेट करके कनाडा, अमेरिका कहीं भी चले जाते हैं, तो उनका मेहर किस हिसाब से दिया जाएगा फिर? If they have already fixed and they had no intentions of moving, और already fix हो गया तो ठीक है, fix हो गया। बट ये भी मैंने सुना है, मैं अभी फिर चेक करके बता दूंगी कि मेहर कैन बी रिवाइज्ड अगर चाहे। अब ये देखें ना, अग्रीमेंट होनी चाहिए, खुश दिली से अच्छी तरह होना चाहिए। कोई मेहर ऐसा रख देते हैं कि बस वो मेहर दे ही नहीं सकते, सारी उम्र नहीं दे सकते, इतनी जमीन और इतनी जायदाद और ये सब करना, मेहर को मुश्किल नहीं बनाना चाहिए। और अगर वो पहले पाकिस्तान में थे और रह रहे थे और वहां पर उन्होंने एक मेहर फिक्स कर दिया और उसके बाद अब वो यहाँ आ भी गए, तो कोई बात नहीं, उस मेहर को रखें। एंड द हस्बैंड वांट्स, वो कह सकता है कि मैं मेहर को रिवाइज करता हूँ और मैं इसके बदले इतना कर देता हूँ। ये नहीं है कि वो मेहर अगर 10,000 रुपए थे तो वो $10,000 बन गए, ये नहीं होगा ऑटोमेटिकली। बस ये मैं मतलब नॉलेज के लिए जानना चाह रही थी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन है। जी जी जीनत। मैंने और मेरे हस्बैंड ने हज कर लिया था जी और फिर हम सोच रहे थे कि हम अपनी बेटी को हज कराएंगे। जी। फिर हम इसको हज नहीं करा सके और मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। अच्छा। तो अब जब मैं हज करने जाऊं और मैं मेरी बेटी जाए तो फिर हमारे ऊपर फर्ज है कि मेरे हस्बैंड का भी करवाएं। He already did Hajj, right? Yeah, he already did do Hajj. उनका तो obligation is done, he's already done. अच्छा, हाँ, हज ठीक है, जिंदगी में एक दफा होती है, ठीक है, जरूरी ऑब्लिगेशन। ठीक है। नहीं, वो हमारी नियत थी कि हम अपनी बेटी को हज कराएंगे। कोई बात नहीं, आपको जरूरी नहीं आप उनको कराएं, क्योंकि आप खुद। अच्छा, ठीक है।
اور کوئی سوال پلیز, then we can end. ایک سوال تھا کسی نے پوچھا تھا, ابھی میں اس وقت نام نہیں لے رہی ہوں, I don't know whether I should or not. ایک سوال یہ تھا قرآن کے متعلق, سورہ قاف جو ہے, قاف, کہف نہیں قاف, قاف میں آیا نمبر 39 اور آیا نمبر 40 کا تھا کہ وہ کس چیز کو ریفر کر رہا ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے اللہ کی تسبیح کرو, اللہ کو یاد کرو, گلوریفائی اللہ, ٹھیک ہے, پریز اللہ, بیسیکلی پریز اللہ, سب لکھا تھا, آپ اس کو پریز کریں اور سورج غروب ہونے سے پہلے. تو اس کے لیے یہ سوال تھا کہ اس میں یہ کیا ہے, از اٹ obligatory prayer یا از اٹ something which is non obligatory. تو فرض نمازوں کا ہمیں پتہ ہے کہ فرض نمازیں شروع سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو, جب اللہ تعالیٰ نے جب نبی ہم کو نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا تھا, تو معراج پہ آپ کو یاد ہے وہ پورا قصہ ہوا تھا کہ پہلے 50 نمازیں فرض ہوئیں, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ آپ کی قوم نہیں کر پائے گی, پھر وہ دوبارہ 50 سے کم ہوا, 40 30 جو بھی, اینڈ میں جا کے 5 پریئرز ہو گیا. اور وہ 5 پریئرز ابھی تک اس وقت سے اب تک وہ 5 ہی پریئرز ہیں, اور قرآن میں لکھا they have to be prayed at their prescribed times, ٹھیک ہے نا. اور ٹائمنگ جو ہے وہ کیا نام ہے, جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نماز کی ٹائمنگ بتائی کہ یہ شروع کا ٹائم ہے اور یہ اینڈ کا ٹائم ہے, ایک دن وہ شروع کے ٹائم میں, ایک دن اینڈ کے ٹائم میں. تو یہ چیزیں ہمیں شروع سے معلوم ہے, اس میں کوئی چینج نہیں آئی. تو اگر کوئی آپ کو یہ کہنا چاہے کہ نہیں 3 نمازیں ہیں اور 5 نمازیں نہیں ہیں, تو آپ پلیز شروع سے 5 ہیں اور ابھی بھی 5 ہے, چینج نہیں ہے, ایکسیپٹ فار ٹریولنگ, جب آپ کمبائن کر سکتے ہیں, ظہر اثر کو کمبائن کر سکتے ہیں, مغرب عشاء کو کمبائن کر سکتے ہیں. اس کے بعد والی جو آیت ہے, آیت نمبر 40 ہے, اس میں بھی آگے اور لکھا ہوا ہے کہ نائٹ پریئرز کا آفٹر دی سیٹنگ آف دا سن, یا ایسا کچھ لکھا ہوا ہے, مجھے ایگزیکٹ ورڈز یاد نہیں ہے. تو اس میں آتا ہے سیٹنگ آف دا سن کے بعد کون سی ہے, مغرب ہے اور عشاء ہے. تو تمام نمازوں کا, اور ایک اور جگہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے, اگر کسی کو ضرورت ہے دلیل چاہیے تو میں بھیجوں گی, لیکن آئی تھنک نماز سے والا جو میرا کلاس تھی اس میں شاید میں نے سب آیتیں بھی دی ہوئی ہوں گی, نہیں دی ہوں گی تو آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا. یہ سمپل سی بات تھی, ہم لوگ آپس میں, ہمیں الحمدللہ جو کانورٹس ہوتے ہیں ان کو بھی یہ پرابلم نہیں ہوتی. کانورٹس بھی 5 ٹائم نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور وہ اس چیز میں بلیو کرتے ہیں کہ there are 5 obligatory prayers. لیکن بعض دفعہ یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کلیم کرتے ہیں یا وہ تھوڑے ڈیویٹڈ ہوتے ہیں, تو وہ لوگ پھر دوسروں کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا دوسروں کے سامنے بول رہے ہوتے ہیں, کنونس نہ بھی کریں تو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایکچولی 3 نمازیں ہیں اور یہ ہے اور یہ. تو پھر ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر لیں کہ نہیں, نمازیں 5 ہی ہیں. اوکے, اور 3 بجے نکلنا پڑے گا. جی میرا بھی سوال ہے جی, یہ لاسٹ ٹو لاسٹ کلاس سے ہے, جیسے آپ نے یہ اس کے بارے میں بتایا تھا کہ اگر امینہ آپ کی مائک کھلی ہوئی ہے, پلیز بند کریے. میں نے بند کر دیا, چلے. اوکے جی فریدہ. جی, یہ آپ نے لاسٹ ٹو لاسٹ کلاس میں جب کویسچن آنسر نہیں ہو سکے تھے, آپ نے بتایا تھا کہ جب کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو جو کپڑے اس کے ہوتے ہیں وہ بھی انہیریٹنس میں ہوتے ہیں اور وہ بھی پوچھ کے جی. لیکن جب ہمارے پیرنٹس کا زمانہ تھا اس وقت اتنی زیادہ نالج اور اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں تھی, یوزلی وہ کپڑے پھینک دیے جاتے ہیں اور جو بھی ان کے باقی کے جتنی بھی کلودنگ ہوتی ہے وہ بھی اللہ کے نام پہ دے دی جاتی ہے. تو اب یہ چیز ہو چکی ہے اور ہمیں اب یہ پتہ کوئی بات کیا کرنا چاہیے. کچھ بھی نہیں, ہو چکی وہ ہو چکی. ہماری اگنورنس میں جو چیز ہوئی ہے, ہماری لا علمی میں ہوئی ہے, ہم نے انٹینشنلی نہیں کیا, وہ ہو گیا. بس اللہ سے توبہ کرنا ہے. جنہوں نے کیا, اگر سمجھے کہ آپ کے بہن بھائی ہیں, آپ ان سے کہیں کہ چلے ہم سب مل کے اللہ سے توبہ کرتے ہیں, اللہ ہی معاف کرنے والا ہے. تو بس اللہ سے التواب ہے, تو آپ ان سے بس معافی مانگے کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی, ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں اور ابھی بھی ہوتی ہیں اور آئندہ بھی ہوتی رہیں گی, ہم تو خطا کے پتلے ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم دین کا, اسی لیے نا علم حاصل کرنا. آپ کو پتہ ہے یہ لاز آف انہیریٹنس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام عربک میں الفرائد, میں آپ کو بتانا بھول گئی, الفرائد. یعنی دس از ون آف دی فیلڈز, یہ ڈسپلن کہہ لیں اسلام میں, کہ جس کو سیکھنا ضروری ہے, فرائد میں سے. ہم سمجھتے ہیں کہ نماز روزہ زکوٰۃ حج فرض ہے, دس از الفرائد. ٹھیک ہے, چلو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں تھرسڈے کو. دعا کریں کہ میں آپ وصیت کا پریپئر کر سکوں. اوکے, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. اللہ, see you Thursday. جزاک اللہ خیر.